سامعین حضرات، مسجد نبوی میں صحابہ کرام اور کچھ تابعین موجود ہیں، اور مسجد نبوی کے اندر تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ اور ایک تابعی ہیں جن کا نام قیس بن عبادہ رحمہ اللہ تعالی ہے۔ یہ قیس دو نام مشہور ہیں، ایک قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، دوسرے ہیں قیس بن عبادہ رحمہ اللہ تعالی، یہ تابعی ہیں۔ یہ قیس بن عبادہ رحمہ اللہ تعالی اس مجلس کے اندر موجود ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تعلیم حاصل کر رہے تھے، صحابہ کرام بھی موجود ہیں اور تابعین بھی موجود ہیں۔ اچانک دیکھتے ہیں ایک شخص آیا ہے، مسجد میں داخل ہوا ہے، انتہائی ضعیف ہے، اور ان کے کپڑوں سے بھی، لباس سے بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ کمزور اور ضعیف ہے، بالکل سادہ ہے، طبیعت بھی بالکل سادہ ہے۔ آ کے مسجد کے ایک ستون کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور 2 رکعتی نماز ادا کرتے ہیں، پھر مسجد کے اندر بیٹھے رہتے ہیں۔ اتنے میں ہماری مجلس کے اندر جتنے لوگ بیٹھے تھے، جب اس شخص کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنی زبان سے یہ ادا کرتے ہیں، ھذا من اہل الجنہ، یہ جو بوڑھا شخص آ رہا ہے، یہ ضعیف شخص آ رہا ہے، اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لے۔ قیس بن عبادہ رحمہ اللہ تعالی کہتی ہیں، جب میرے کانوں کے اندر یہ جملہ پڑا، لوگوں کا یہ جملہ میرے کانوں میں داخل ہوا، اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لیں، میری توجہ، میرا دھیان سارا کا سارا اس شخص کی طرف ہو گیا۔ اس کے اندر کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کو یہ سارے کے سارے لوگ، صحابہ بھی اور تابعین، جنتی کہہ رہے ہیں؟ نماز پڑھتا ہے، بیٹھتا ہے، پھر وہ مسجد کے گیٹ سے باہر جاتا ہے، میں نے مجلس کو چھوڑا، میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ دیکھو تو صحیح یہ کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے صحابہ کرام نے، تابعین نے اس شخص کو جنتی کہا ہے۔ یہ جنت کے متلاشی، یہ تابعین، صحابہ کرام، سلف صالحین، آپ کو موضوع آگے جا کے سمجھ آئے گا، پیچھے چل پڑتے ہیں، کہتے ہیں میں نے یہ شخص پہلی مرتبہ دیکھا تھا، کوئی جان پہچان نہیں ہے، میں تیز قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے اس بوڑھے شخص سے جا کے ملا، میں نے سلام دعا کہی اور اس سے بات چیت کرتا رہا، بات چیت کرتے کرتے وہ بھی سفر کر رہی ہے، میں بھی ساتھ چل رہا ہوں، چلتے چلتے ایک گھر کے باہر رک جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے دوست میرا گھر آ گیا ہے، میں نے گھر میں داخل ہونا ہے، میرے لیے کوئی حکم ہے تو آپ بتا دیں۔ قیس بن عبادہ کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، کوئی خاص کام تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی اجازت ہے تو میں آپ کے گھر میں داخل ہوتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں۔ ان کی نیت کے اندر یہ تھا کہ میں ان کو دیکھوں یہ عمل کون سا کرتا ہے جو ان کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام بیٹھ گئے، کافی دیر گزرنے کے بعد جیسے ایک دوسرے سے بندہ فری ہو جاتا ہے، گپ سپ لگانے کے بعد، فری ہونے کے بعد، حال حوال کرنے کے بعد بندہ کی جو اجگ ہوتی ہے وہ اتر جاتی ہے، اجنبیت ختم ہو جاتی ہے، کہتی ہماری ختم ہوئی۔ میں نے پھر اپنا مدعا ان کے سامنے رکھ دیا، میں نے کہا کہ اے بوڑھے شخص، اے ضعیف شخص، میرے بزرگ جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تھے، جتنے بھی لوگ مسجد میں بیٹھے تھے وہ سارے کے سارے یہی کہہ رہے تھے
हादा मिन अहलिल जन्ना, किसी जन्नती शख्स को देखना है तो इसे देख ले, और आप आए, नमाज पढ़ी और वापस चले आए। मेरा आपके पास बैठना और आने का मकसद यही है कि मैं पूछना चाहता हूँ आप कौन सा ऐसा अमल करते हैं, ये सारे लोग आपको जन्नती कह रहे हैं। सैयदना ये बुजुर्ग शख्स आगे से जवाब देते हैं, मल्लम युबल्लिग, इनको लायक नहीं था कि ये जुमला बोलते, ला अकूनु अन यअलमा, ये मेरे मुताल्लिक जानते नहीं थे तो इनको जुमला नहीं बोलना चाहिए था। इनको मेरे मुताल्लिक आप सिर्फ आज के खुतबे के अंदर अल्फाजों पे गौर करें, एक जुमला भी मिस हो गया बात समझ नहीं आएगी, सिर्फ अल्फाजों पे गौर करना है। इनको मेरे मुताल्लिक ये जुमला नहीं कहना चाहिए था। अगर इन्होंने कह दिया है और आप इतना शिद्दत के साथ सफर करके और इस अमल के मुतलाशी हैं तो मैं आपको बता देता हूं वो अमल, लेकिन इनको ये कहना नहीं चाहिए था। फिर कहते हैं अपने सैयदना कैस बिन उबादा रहमहुल्लाह ताला को अपना वाक़या सुनाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में मुस्नद अहमद के अल्फाज पढ़ रहा हूँ। मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में मैंने एक ख्वाब देखा था। ख्वाब ये था कि रात को मैं सोया हुआ हूँ, अचानक से मैं एक बाग के अंदर दाखिल होता हूँ। बाग बड़ा सरसब्ज है, उसके अंदर फूल ही फूल लगे हुए हैं, सब्जा ही सब्जा लगा हुआ है। उस बाग में दाखिल होने के बाद मैं इस बाग के दरमियान में वस्त में देखता हूँ एक लोहे का बड़ा सतून है, इतना बड़ा है जैसे कि वो आसमान को छू रहा हो। और इतने में मैं उस सतून के करीब जाता हूँ, मेरे पास एक शख्स आ जाता है पीछे से, आकर कहता है कि इस सतून के ऊपर आप चढ़े। तो मैं उसे जवाब देता हूँ कि इस सतून के ऊपर चढ़ना मेरे लिए मुश्किल है, मैं इसके ऊपर नहीं चढ़ पाऊंगा। वो शख्स कहता है कि आप चढ़ना शुरू करें, मैं आपकी मदद करूंगा। इतना जुमला कहता है और मुझे उठा के सतून के साथ लगा देता है, और जैसे मैं सतून के ऊपर चढ़ना शुरू करता हूँ मेरे लिए चढ़ना आसान हो गया। मैं चढ़ता गया सतून के ऊपर, आखिरकार मैं चोटी के ऊपर पहुंच गया। जैसे मैं इंतहा और चोटी पे पहुंचा, मैं देखता हूं इस सतून के आखिर में एक कड़ा लगा हुआ है जो कि गोल है कड़ा, चारों अतराफ में इस सतून को उसने घेर रखा है। और ये नीचे वाला शख्स मुझे कहता है इस्तमसिक, इस कड़े को मजबूती के साथ थाम ले, इस कड़े को मजबूती के साथ पकड़ ले, फिर तू जमीन के ऊपर नहीं घिरेगा। मैं इसके जुमले ये सुन के इस कड़े को मजबूती से पकड़ लेता हूँ। पकड़ने के बाद मुझे ऐसे लगता है नीचे जमीन है, ऊपर आसमान है, मैं दरमियान में हूँ, मैं दरमियान में हूँ। इस कड़े को मजबूती से पकड़ने के बाद अचानक से मेरी नींद खुल जाती है, मैं बीदार हो जाता हूँ। मेरे जहन के अंदर ये सारा का सारा ख्वाब हिफज था, याद था। सुबह की नमाज के बाद मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश हो गया। मैंने अपना ख्वाब सुनाया कि रात को ये मुझे ख्वाब आया था। सारा ख्वाब सुनाने के बाद आपने फिर इस ख्वाब की ताबीर की। ये बुजुर्ग कैस बिन उबादा रहमहुल्लाह ताला को अपना अमल बता रही हैं, अपना ख्वाब सुना रही हैं। शायद कि आपके जहन के अंदर ये वाक़या मिस न हो जाए। कहते हैं आपने मेरे ख्वाब की ताबीर बताई। ताबीर क्या थी? कहा नीचे जो आपने सब्जा देखा था ये सारा का सारा ये इस्लाम है, ये सारा का सारा इस्लाम है। इस्लाम के अंदर ये नफली नमाजें भी है, इबादत भी है, तस्बीहात भी है। इसके अंदर जो फूल लगे हुए थे ये सारी इबादत है, सारी ये नमाजें, रोजे, हज, ज़कात, ये सारे के सारे ये फूल, ये इबादत है। ये इसके दरमियान जो आपने सतून देखा था ये दीन इस्लाम का सतून है, दीन इस्लाम की ये बुनियाद है। और इस सतून के ऊपर जो आपने कड़ा देखा था ये कड़ा आपका इस्लाम है, आपका ईमान है। और ये वो कड़ा है जिसका जिक्र कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। सूरत बकरा है, सिपारा नंबर 3 है। वमई यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा
जिस शख्स ने तागूत का इनकार किया, बातिल माबूदों का इनकार किया, और इनकार करने के बाद वमन युमिन बिल्लाहि फक़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा, फिर अल्लाह ताला पे ईमान ले आया और इस मजबूत कड़े को अपने हाथ में थाम लिया, मजबूती के साथ पकड़ लिया, यही वही कड़ा है जिसका जिक्र कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। और ये तेरा इस्लाम था वो कड़ा। आगे जुमलों पे आप गौर करें। जब ये ख्वाब यहां तक सुना देते हैं, फिर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे ये फरमाया, ऐ अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु, कैस बिन उबादा रहमहुल्लाहु तआला के कानों के अंदर जब ये जुमला पड़ा कि ऐ अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु, कहते हैं मैं तो परेशान ही रह गया। जिस शख्स के सामने मैं बैठा हूं ये कोई मामूली नहीं है, ये आम शख्स नहीं है, ये तो सहाबी रसूल है और अब्दुल्ला बिन सलाम है रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु। अब्दुल्ला बिन सलाम कौन है आगे जाके इनका तारुफ भी करवाते हैं, लेकिन इस बात को मुकम्मल कर ले। यहां इस वाक़े को सुनाने का मतलब क्या है? सैयदना कैस बिन उबादा रहमहुल्लाहु तआला कहते हैं, आगे फिर अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाहु तआला कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मजबूत जो कड़ा था ये तेरा ईमान है और इसी ईमान के ऊपर और इस्लाम के ऊपर तू फौत होगा। तो इस्लाम के ऊपर फौत होगा, और यही इस्लाम के ऊपर फौत होना, अल्फाजों पे आप गौर करें, इन इस्लाम के ऊपर फौत होना अल्लाह रब्बुल आलमीन का मोमिनीन से, मोमिन मुसलमान लोगों से अल्लाह ताला का मुतालबा भी यही है। अल्लाह ताला का मुतालबा है। क्या मुतालबा है? अल्लाह ताला सूरत आल इमरान के अंदर ये फरमा रहे, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाती, ऐ ईमानदारों ऐसा ईमान ले आओ जैसे ईमान लाने का हक है, और अल्लाह अपने दिल के अंदर ऐसा तकवा और खौफ पैदा करो जैसे खौफ पैदा करने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला मुस्लिमून, आपने उस वक्त तक, यानी आप इस हाल में न फौत होना यहां तक कि आप मुसलमान हो। अल्लाह ताला ये मुतालबा कर रहे हैं कि जब तक आप इस्लाम के ऊपर मुकम्मल रहेंगे उससे पहले आपने फौत नहीं होना। इस हाल में नहीं मरना कि बिना मुसलमान हो के आप मरे, इस हाल में आपने फौत नहीं होना कि आपके जिस्म से, आपके दिल से ईमान निकल चुका हो। इस हाल में फौत होना कि आप मुसलमान भी है और अहले ईमान भी है। और आज का उन्वान भी यही है कि इंसान का खात्मा बिल खैर पे हो, खात्मा बिल खैर पे हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, इन्नमल अमालु बिल खवातिम, इंसान का जो खात्मा है वो इंसान के अमाल के ऊपर है। एक हदीस के अंदर यह भी आता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, इंसान का अमाल का दौर मदार नीयत पर है। आगाज नीयत के साथ है और इख्तिताम अमल के साथ है। इंसान जिस हाल में फौत होगा कल क़यामत के दिन इसी हाल में उठेगा। अगर इंसान ईमान की हालत में फौत हुआ, ईमान की हालत में उठेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन भी यही मुतालबा कर रहे हैं, वला तमूतुन्ना इल्ला मुस्लिमून, आप उस वक्त तक नहीं फौत हो सकते जब तक आप मुसलमान ना हो, यानी मुसलमान हो के फौत हो। अल्लाह ताला का ये मुतालबा है एक ईमानदार, एक मोमिन से, और इसी मुतालबे को हमने बरकरार रखना है। आगे इसके दलाइल देते हैं, वापस अपनी बात पे है। ये अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु कौन थे? अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी है, अजीम सहाबी है, जलीलुल क़द्र सहाबी है। आप समझे अब्दुल्ला बिन सलाम कौन है, ईमान ताज़ा हो जाएगा आपका। वाक़िया इस्लाम का सुन के और इस्लाम के ऊपर मजबूत रह के ईमान ताज़ा होने वाली ये हदीसें हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, सही बुखारी के अंदर ये बात दर्ज है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना में है। अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु यहूदियों के बड़े आलिम थे, उस वक़्त के यहूदियों के बड़े चोटी के आलिम थे। आगे आप जाके सुनेंगे कितना बड़े उनके आलिम थे यहूदियों के। तौरात और इंजील को कितना हिफ्ज़ था और कितना पढ़ने वाले तौरात और इंजील को थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی سائلوکا ان ثلاث حصار, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف 3 سوال کروں گا, صرف 3 سے, انی حصار 3 سوال کروں گا, اس سے زیادہ نہیں کروں گا. آگے کیا کہتے ہیں؟ لا عالمہن الا النبی, سوائے نبی کے ان 3 سوالوں کا جواب کوئی بھی نہیں دے سکتا. آگے یہ بھی مطالبہ کر دیا, اتنے بڑے پختہ سوال ہے, سوائے نبی کے ان 3 سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا, اسے علم نہیں ہو سکتا. اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ان 3 سوالوں کا جواب آپ کو آتا ہوگا. آپ نے فرمایا کہ قال سل, پوچھ اے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلا سوال یہ کرتے ہیں, پہلا سوال, ما اول اشراط الساعہ, قیامت کی سب سے پہلی نشانی کون سی ہے؟ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کون سی ہے؟ آگے دوسرا سوال کرتے ہیں, وما اول ما یؤکل منہ اہل الجنہ, جنت کے اندر جب لوگ داخل ہوں گے سب سے پہلا کھانا ان کا کون سا ہوگا؟ تیسرا سوال کرتے ہیں, من این ان یشبہ الولد اباہ و امہ, بچہ جب پیدا ہوتا ہے کبھی وہ ماں کی شکل ہوتا ہے تو کبھی باپ کی شکل ہوتا ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ 3 سوال کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور یہ کہہ دیا سوائے نبی کے ان 3 سوالوں کو کوئی جواب نہیں دے سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا, قال انی اخبرنی, مجھے ابھی خبر دی ہے, جبریل علیہ السلام نے مجھے ابھی بتایا ہے, خبر دی ہے. جیسے آپ نے جبریل علیہ السلام کا نام لیا, عبداللہ بن سلام یہودیوں کے عالم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فوراً کہتے ہیں ذالک جبریل عدو الیہود, جبریل علیہ السلام تو یہودیوں کو دشمن ہے, یہودیوں کو یہ دشمن ہے, انہوں نے آ کے آپ کو خبر دی ہے. کیوں یہودی جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے؟ قرآن مجید کے اندر سورۃ بقرہ کے اندر پہلے سپارے کے اندر یہ بات درج ہے, قل من کان عدوا لجبریل, اپنا دشمن سمجھتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ان یہود و نصارہ کے اوپر عذاب لانے والے جبریل علیہ السلام ہے, اس لیے یہود و نصارہ انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں. لیکن آخرکار تو جواب تو لینا ہی تھا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینا شروع کر دیا. کہا آپ نے پہلا سوال کیا, قیامت کی سب سے پہلی نشانی کون سی ہے؟ فرمایا کہ فی النار, قیامت کی پہلی نشانی آگ ہے, آگ ہے. حتی یخرج من المشرقی, جو مشرق سے وہ آگ نکلے گی لوگوں کو ہانکتے ہوئے مغرب کی طرف لے جائے گی. فی النار, یہ قیامت کی پہلی نشانی ہے. آپ نے آگے جواب دیا جو دوسرا آپ نے سوال کیا ہے, وما اکل واما اول ما یؤکل منہ اہل الجنہ, جنتیوں کا جو سب سے پہلا کھانا ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ فرماتے ہیں زیادہ تو قبض الحوت, مچھی کی کلیجی کے اوپر ابڑا ہوا گوشت کا حصہ, یہ سب سے پہلے جنتیوں کے مہمان نوازی اللہ رب العالمین اس گوشت سے کریں گے, جس کا رنگ سبز ہوتا ہے. یہ پہلا ان کا کھانا ہوگا. تیسرا سوال یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے کبھی وہ ماں پہ جاتا ہے کبھی وہ باپ کی شکل میں جاتا ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے جواب دیا جب مرد کا یعنی پانی اور مادہ یہ جب غالب آ جاتا ہے تو بچہ باپ کی شکل میں جاتا ہے. اگر یہ پانی اور یہ مادہ ماں کا غالب آ جاتا ہے تو یہ بچہ ماں کی شکل میں جاتا ہے. جیسے یہ 3 سوالوں کا جواب, صحیح بخاری کی حدیث ہے, 3 سوالوں کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو فوراً عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھائیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں. مسلمان ہونے کی حدیث بڑی لمبی طویل حدیث ہے, اختصار کے ساتھ آپ سنیں. مسلمان ہونے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال الیہود، آپ جانتے ہیں یہودی ھذا بہتن، یہ تو بہتان لگاتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، اگر میرا اسلام لانا ان کو پتہ چل گیا، ان کو علم ہو گیا، یہ میرے اوپر الزام لگائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کریں، ان یہودوں کو، یہود و نصارہ کو آپ بلائیں، ان یہودیوں کو آپ بلائیں، اپنے پاس بلانے کے بعد میرے متعلق ان سے آپ سوال کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، آپ نے یہودوں کو بلایا، یہود و نصارہ کو بلانے کے بعد عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ اس پردے کے پیچھے چھپ جائیں، اس آر کے پیچھے آپ چھپ جائیں۔ آپ چھپ گئے، سامنے یہود و نصارہ بیٹھے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ رہے ہیں آپ میں آپ کا عالم عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے؟ اب یہودیوں کو بات کی ان کے الفاظوں کے اوپر آپ غور کریں کہ آپ کا عالم عبداللہ بن سلام، اس کو آپ اپنے اندر کیسا پاتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ آگے سے یہ سارے کے سارے یک زبان ہو کر جواب دیتے ہیں، قال خیرنا وابن خیرنا، سب سے بہترین شخص عبداللہ بن سلام ہے اور سب سے بہترین شخص کے بیٹے عبداللہ بن سلام ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ عالمنا و عالمون وابن عالمنا، سب سے بہترین عالم ہے اور سب سے بہترین عالم کے بیٹے ہیں۔ جب یہ جملہ یہود و نصارہ نے یہ کہا، عبداللہ بن سلام بھی سن رہے ہیں پیچھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا، سننے کے بعد کہتے ہیں اگر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے یہودیو بتاؤ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ اگر مسلمان ہو جائے، وہ کلمہ پڑھ لے، آگے سے یہودی جواب دیتے ہیں اعوذ باللہ، اللہ ایسا ہرگز نہیں کرے گا، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، عبداللہ بن سلام کبھی بھی مسلمان نہیں ہوگے۔ جیسے یہ جملہ سنا عبداللہ بن سلام نے رضی اللہ تعالیٰ پردے سے نکل کے سامنے مجلس میں آ جاتے ہیں اور اپنی زبان سے یہ جملہ ادا کر رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ جملہ ادا کر رہے ہیں۔ جیسے یہود و نصارہ نے یہ الفاظ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے سنے، فوراً یہ 2 یا 3 منٹ کی کہانی ہے اور 2-3 منٹ کی بات ہے، ابھی ان کے متعلق سب سے بہترین اور بہترین باپ کا یہ بیٹا ہے، بہترین ہمارا عالم ہے اور بہترین عالم کا یہ بیٹا ہے، اتنا بڑے بڑے جملے یہ یہود و نصارہ بول رہے تھے۔ جیسے یہ کلمہ کا نام سنتے ہیں اور مسلمان ہونے کا ان کو پتہ چلتا ہے، علم ہوتا ہے، فوراً کہتے ہیں یہ عبداللہ بن سلام کون ہے؟ قال شرنا وابن شرنا، بدترین شخص یہ عبداللہ بن سلام ہے اور بدترین شخص کا بیٹا یہ عبداللہ بن سلام ہے۔ آگے صرف اتنا نہیں، آگے کہتے ہیں قال جاہلونا وابن جاہلینا، سب سے بہتر یعنی یہ بڑا جہل ہے اور اس جہل کا یہ بیٹا ہے۔ یہ ہے یہود و نصارہ جو ایک لمحے کے لیے تعریف کر رہے تھے، جب حق سامنے آیا چھوڑ دیا، اپنے جملوں کو ترک کر دیا گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اس چیز کا خدشہ اور خوف تھا، یہ مجھ پہ الزام لگائیں گے اور یہ مجھے برا کہیں گے، انہیں مجھے بھی اور میرے والد کو بھی انہیں برا کہا گیا اور چند لمحے پہلے یہ مجھے بھی میرے والد کو اچھا کہہ رہے تھے۔ پتہ چلتا ہے کہ حق اگر کسی کے سامنے آتا ہے، انسان اگر حق قبول کرنے والا نہ ہو تو اس کی پہلی نشانی اور پہلی علامت یہ ہے سامنے والے کو وہ برا بھلا کہتا ہے، اور برا بھلا کہنا یہود و نصارہ کی علامت ہے، حدیث صحیح بخاری کے اندر یہ درج ہے۔ یہ ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تبھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا تھا کہ آپ اسلام کے اوپر اور ایمان کے اوپر آپ فوت ہوں گے، ایمان کی حالت میں آپ فوت ہوں گے۔ یہی ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا، آپ نے نصیحت کی صحابہ کرام کو، سب سے پہلی حدیث
जामिया तिर्मिज़ी के अंदर मौजूद है। अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो सबसे पहली हदीस सुनी इस्लाम लाने के बाद वो यही थी, या अय्युहन नास अफ्शुस सलाम व अतइमुत ताम वासिलुल अरहम सल्लु बिल लैलि वन नासु नियाम। लोगों 4 काम कर लो, 4 काम करने के बदले अल्लाह रब्बुल आलमीन तदखुलुल जन्नत बिसलाम, तुम्हें सलामती के साथ जन्नत के अंदर दाखिल कर देंगे। अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला सबसे पहले ये हदीस सुनी है। इस हदीस का ताल्लुक 3 जुमलों का ताल्लुक, 3 अमल का ताल्लुक हकूकुल इबाद के साथ है। या अय्युहन्नास अफ्शुस सलाम हकूकुल इबाद के साथ है, वातइमुत ताम खाना खिलाना हकूकुल इबाद के साथ है, वसिलुल अरहम सिला रहमी करना हकूकुल इबाद के साथ है। जब लोग रात को सो जाए तो सल्लु बिल लैलि वन्नासु नियाम, रात की नमाज पढ़ना, तहज्जुद अदा करना, इसका ताल्लुक हकूकुल्लाह के साथ है। इंसान की ये खबर दी गई और बताया गया कि आप मुसलमान उस वक़्त तक नहीं हो सकते जब तक आप हकूकुल इबाद का मुकम्मल हक अदा ना करें, हकूकुल इबाद का मुकम्मल हक अदा ना करें। आप माशरे के अंदर देखें, हम अपने इर्द गिर्द देखें, माशरे के अंदर नजर डालते हैं, हकूकुल इबाद को तो पसे पोशी डाल दिया है और लोगों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को इस अंदाज में काटा जा रहा है जिस तरह एक शख्स छुरी के साथ या किसी आला के साथ गाजरुल मूली को काटता है। हकूकुल इबाद की सूरत हाल यही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का यह मुतालबा है, वला तमूतुन्ना, उस वक्त तक हरगिज़ वो शख्स फौत न हो इल्ला मुस्लिमून, जब तक वो मुसलमान हो। हम दुआ करते हैं हमारा इख्तिताम अच्छा हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें अल्लाह ताला खात्मा बिल खैर पे फरमाए। जिंदगी का पता नहीं है, जिंदगी का एक लम्हे के लिए भरोसा नहीं है, इंसान किस हाल में है, किस सूरत में है, किस मामलात में है, गुनाहों की दलदल के अंदर है, किस वजह से है पता नहीं है, फौत हो जाए और इंसान का आखिरी अमल कौन सा है, इन्नमल अमालु बिल खवातिम, जिस हाल में फौत हुआ उस हाल में इंसान को उठाया जाएगा। अगर हम मुसलमान और ईमान की हालत में फौत हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी जन्नत के अंदर सलामती के साथ दाखिल करेंगे। इंसान जब गुनाह करता है, जिना की दुनिया के अंदर चलता है, ईमान निकल जाता है, चोरी की दुनिया के अंदर चलता है, चोरी बड़ी हो या छोटी हो, चोरी बगैर इजाजत चोरी को करता है तो वो इजाजत क्या लेगा, बगैर इजाजत छोटी या बड़ा काम करेगा, इंसान का ईमान निकल जाता है। कहाँ है ये मुसलमान? छोटी या बड़ी चोरी, ईमान निकल गया, ईमान बाहर खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है छतरी की माने कि ये तौबा करे तो वापस ईमान इस इंसान के अंदर जाए। अगर ये इसने तौबा ही नहीं की, इस हाल में फौत हुआ, ईमान तो बाहर निकल के खड़ा हुआ था। दूसरे मामला दुनिया के अंदर कितने हैं तो इंसान का ईमान बाहर निकल जाता है, इस हाल में बंदा फौत हुआ, इन्नमल अमालु बिल खवातिम। फिर इंसान का खात्मा कहाँ होगा, किस हाल में होगा? जिस तरह हम नमाज जनाजा पढ़ते हैं, नमाज जनाजा पढ़ते हैं, किसी मुसलमान का नमाज जनाजा पढ़ने के लिए जब दुआएं पढ़ी जाती हैं उसके अंदर क्या दुआ करते हैं? अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। क्या ये दुआ कर रहे हैं? अल्लाह जिंदगी और ये दुनिया के अंदर रखना इस्लाम की हालत में और फौत ईमान की हालत में करना, हम दुआ कर रहे हैं। बाज दोस्त अहबाब ये दुआ इस नेमत से, इस दुआ से खाली है और इस नेमत से दूर है। दुआ कर रहे हैं अल्लाह दुनिया के अंदर रखना तो इस्लाम की हालत में रखना और फौत करना तो ईमान की हालत में फौत कर। हम ये दुआ कर रहे होते हैं और इस दुआ करने की वजह क्या है, मामलात क्या है, अल्लाह समझा रहा है। जिस तरह ये चला गया बंदा इस तरह आप भी चले जाओगे, लेकिन अल्लाह ताला से ये दुआ करते रहो अल्लाह ताला जिंदगी दे, इस्लाम पे जिंदगी दे और मौत दे ईमान। हम दूसरे लोगों को दुआ देते हैं, हमारी दुआ क्या होती है? हम लोगों को दुआ इस अंदाज, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। अब लंबी उम्र क्या है? ये कोई दुआ नहीं है।
یہ انسان کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے، یہ انسان کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے۔ الفاظوں پہ آپ غور کریں، اللہ آپ کو لمبی عمر دے۔ اگر لمبی عمر اس انسان کو مل گئی اور یہ گناہ کرتا رہا، دعا دینے والا اس کے اندر شامل ہے۔ اگر لمبی عمر اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی اور وہ نیک اعمال کرتا رہا، اس کے اندر یہ بھی شامل ہے۔ اگر یہ گناہ کرے گا تو یہ بندہ اس میں شامل ہے۔ دعا دینے کا طریقہ یہ ہے، اللہ آپ کو لمبی عمر دے اور اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ یہ ہے دعا جو ہم میت کے اوپر کھڑے ہو کے جنازے کے اندر یہ دعا کرتے ہیں۔ اس انداز میں لوگوں کو دعا دے اور دعا لے اور کوشش کرے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، اسلام پہ ہو۔ جس چیز کا اللہ رب العالمین انسان سے مطالبہ کر رہے ہیں، اس مطالبے پہ اگر ہم اتر گئے تو ہماری آخرت بھی سنور جائے گی اور دنیا بھی سنور جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔